지난 시간에 락다운과 셧다운의 비슷한 점과 다른 점을 알아봤습니다. 오늘은 조금 다른 각도에서 관련된 내용을 공부해 볼까 하는데요. 먼저 이 말들은 비슷한 말일까요? 다른 말일까요? Lockdown, Stay at Home Order, Safer at Home Order, Shelter in Place Order, Quarantine, Self-Isolation, Social Distancing, and Physical Distancing. 결론부터 말씀드리자면 똑같은 말은 아니지만 비슷한 말들입니다. 그래서 이번 시간에는 평소와는 좀 다르게 어떻게 서로 다른지에 초점을 맞추기보다는 어떻게 서로 비슷한지에 초점을 맞추는 방식으로 진행을 해볼까 합니다. 참고로 지난번 영상은 현재 지구촌이 겪고 있는 어떤 사태와 관련이 있다는 이유만으로 유튜브 측으로부터 불이익을 받았습니다. 그래서 이번 시간에는 특정 사건을 직접적으로 언급하는 것을 피하겠습니다. 지난번 영상을 못 보신 분들은 요 위에 있는 링크를 클릭하시면 볼 수가 있습니다. 명사로 락다운은 봉쇄령, 동사로 락다운은 봉쇄령이 내려지다, 이런 정도의 뜻인데요. 그런데 우리 모두에게 익숙해진 자가격리라는 말이 있죠. 그럼 봉쇄령이 내려지는 것하고 자가격리, 즉 다른 사람에게 퍼지는 걸 막기 위해서 집에 갇혀 지내는 것, 이것은 서로 비슷한 말일까요? 다른 말일까요? 한편으로는 비슷하고 한편으로는 다릅니다. 비슷한 점은 내가 어디에 있든 상관없이 움직이지 못한다는 점, 꼼짝달싹 못한다는 점이고, 다른 점은 자가격리라는 말은 그 장소가 주로 집이라는 점이죠. 그런데 자가격리라는 말은 또 좁은 의미하고 넓은 의미 두 가지로 볼 수가 있습니다. 좁은 의미의 자가격리는 증상이 있든 없든 다른 사람에게 퍼질 가능성이 있어서 스스로를 집에 가둬놓는 조치를 말하는 거라면, 넓은 의미의 자가격리는 막연하게 무슨 이유든 간에 집에 갇혀 있는 것, 갇혀 지내는 상황을 말하는 거죠. 그래서 지역에 대한 봉쇄령이나 스스로 집에 갇혀 있는 넓은 의미의 자가격리나 결과적으로는 별 차이가 없기 때문에 모두 락다운이라고 표현할 수가 있습니다. 그래서 막연한 의미로 그 사람 지난주에 자가격리 상태였어, 즉 집에 갇혀 지냈어, 이런 말은 He was locked down at home last week, 또는 He was in lockdown at home last week, 이런 식으로 표현을 할 수가 있고요. 지난 시간에 살짝 언급했던 Stay at home order라는 말도 락다운이라는 말과 비슷한 말입니다. Stay at home order라는 말은 Safer at home order라고도 하는데 우리나라 언론에서는 자택대기령이라고 종종 번역을 하죠. Stay at home order가 락다운과 조금 다른 점이 있다면 장소를 집으로 국한했다는 점뿐입니다. He stayed at home last week under stay at home orders. He was at home last week because of stay at home orders. He remained at home last week under safer at home orders. 그 친구가 자택 대기령 때문에 지난주에 집에 갇혀 지냈어, 집에서 격리 상태로 지냈어, 자가 격리 상태였어, 이런 말입니다. Shelter in place 또는 Shelter in place order 역시 락다운과 비슷한 말이고, 장소가 반드시 집일 필요는 없지만 그 장소가 집이라면 자가 격리 상태에 있는 것과 크게 다를 바가 없는 거죠. 그래서 앞에서 말한 그 똑같은 표현을 Shelter in place라는 말을 이용해서 말한다면 He stayed at home last week under shelter in place. He remained at home last week under shelter in place orders. He was stuck at home last week because of shelter in place orders. 이렇게 표현할 수가 있습니다. 구체적인 의미의 자가격리, 좁은 뜻의 자가격리를 말하는 거라면 quarantine이라는 표현을 씁니다. 다른 표현들에 비하면 조금 학술적인 표현인데요. 영영사전에서 quarantine의 짧은 뜻을 먼저 살펴보면 Quarantine means to avoid contact with all other people. 다른 모든 사람과 접촉을 피하는 것, 이런 말인데 좀 긴 설명을 보면 Quarantine means a state, period, or place of isolation in which people or animals that have arrived from elsewhere or been exposed to infectious or contagious disease are placed. 다른 곳에서 온 사람이나 동물을 방역 차원에서 격리하는 것, 또는 격리하는 기간이나 어떤 장소를 말한다는 건데, 이걸 간단히 줄여서 말하면 자가격리라고 한다는 거죠. 접촉을 피하는 방법은 스스로를 어떤 장소에 격리시키는 것이니까
결과적인 의미는 락다운과 별반 차이가 없습니다. 그래서 quarantine이라는 말을 써서 앞에서 말했던 말을 표현을 하자면 He quarantined at home last week. He was in quarantine at home last week. He went into quarantine at home last week. He was quarantined at home last week. He quarantined himself at home last week. He self-quarantined at home last week. 이렇게 역시 표현이 조금씩 다르긴 하지만 전부 그 친구 지난주 집에서 자가격리했다. 자가격리 상태로 지냈다는 그런 뜻의 말이 되겠습니다. Self-isolation이라는 말 역시 자가격리라는 말입니다. Self-isolation means isolating oneself in their own home, avoiding all contact with other people. 집에 갇혀 지내면서 다른 사람과 접촉을 피하다, 즉 스스로를 격리하다 이런 뜻이기 때문에 결과적으로 quarantine이라는 말과 비슷한 말입니다. 그래서 self-isolation을 넣어서 표현을 하면 He self-isolated at home last week. He isolated himself at home last week. He was in self-isolation at home last week. He went into self-isolation at home last week. He was self-isolated at home last week. 이런 식으로 표현이 가능합니다. 끝으로 social distancing인데요. Social distancing means avoiding physical contact with or even proximity to other people. 다른 사람과 물리적 또는 신체적 접촉을 피하는 것은 물론이고 심지어 가까이 하는 것까지 피하는 것을 말합니다. 이걸 줄여서 사회적 거리두기라고 하는 건데 그거를 하는 장소가 집이라면 자가격리와 차이가 없다는 거죠. 그래서 이 표현들 모두 지난주 자가격리했다는 말입니다. He socially distanced at home last week. He socially distanced himself at home last week. He remained socially distanced at home last week. He kept himself socially distanced at home last week. He was stuck at home in social distancing last week. 이렇게 표현이 가능하고요. 그렇다면 physical distancing은 social distancing하고 어떻게 다른지가 궁금해집니다. 바꿔서도 무방할 정도로 비슷한 말인데 다만 social distancing 이 말은 physical distancing 즉 물리적인 거리를 두는 것에 그치지 않고 proximity to other people 즉 다른 사람이 근처에 얼씬거리는 것까지 피하는 폭넓은 개념이라는 점에서 미세한 차이가 있을 뿐이죠. 그래서 social distancing은 사회적으로 격리 또는 고립되는 어떤 심리적인 정서적인 부작용을 초래할 수 있는 그런 가능성이 있기 때문에 physical distancing이라고 좁혀서 말하는 게 바람직하다는 의견도 전문가들 사이에 있는 것은 사실입니다. Some experts prefer the term physical distancing because they say social distancing or isolation is not good for mental well-being. 결론적으로 집에 갇혀 있는 것이 자가격리와 완전히 똑같은 말이라는 얘기는 아닙니다. 다만 비슷한 상황이라면 결과적으로 비슷한 의미가 될 수 있다는 거고 그걸 표현하는 방법은 오늘 보신 것처럼 꽤 다양하다는 거죠. 어느 나라 말이나 마찬가지겠지만 결국 같은 의미의 말을 다양하게 표현할 수 있다면 그만큼 그 말을 잘 이해하고 구사한다는 의미가 될 수 있습니다. 제가 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다.